raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. And having said that, I just want to emphasize the importance of this conference in relation to what is going on in Ethiopia currently. As Professor Muhammad Hassan has already said, the current Prime Minister of Ethiopia, from the very first day when he entered the palace, has promised to go back to the previous Ethiopia, the legendary Ethiopia, the most praised Ethiopia he knew, which most of the population in Ethiopia do not know. And Dr. Abiy is dreaming to go back to those days where people's hands were cut off. So prominent Oromo intellectual, political leaders, activists, medias are already closed up. So currently we have the era of Minlik already, strictly speaking. And we believe this is not going to stop with Oromo and Oromia. We believe this will go further to other nations and nationalities. You all know what happened to the Sidama few months back. Just because they asked for their rights that is within the Ethiopian constitution to govern themselves, to be their own rulers. And they killed a lot of people. They also shut up their media. They arrested a lot of activists. So we want every nation, every people in Ethiopia and around the globe to understand what Abiy is doing doesn't represent the Oromo at all. So as a civic institution, the Oromia Global Forum stands with all peoples within Ethiopia and outside of Ethiopia who stand for the rights of all nations, all peoples, all individuals to take their rights into their hands, because we believe we have to do the same. With this, I would like to pass forward to the audience, especially to our guests from other communities, to ask questions, to deliver their comments, and focus on the future, working together for the benefit of all. Kanumaan manaa fi carraa dabarsaa namni gaafii qabdan komentii qabdan jara lamaanuu gaafachuu dandeettu. ኮሜንት ማድረግ ይቻላል? ይፈቀድልኛል? አዎ ተፈቅዶላል። Go ahead please. Okay. Thank you እስካሁን ፕሬዘንት ላደረጋችሁልን እንዲሁም ለኦሮሞ ግሎባል ፎረም ይሄንን መድረክ ላዘጋጃችሁ በሙሉ በጥቅሉ እስካሁን ትልቅ ጭብጥ ዕውቀት አግኝተናል። Thank you ይልመድባችሁ እንደዚህ አይነት ፕሬዘንቴሽን ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ከሌላው ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የጋራ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት እና መጪው የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና የፌደራላዊ ስርዓት የምንገነባበት እድል እንዲሆን እመኛለሁ። እስካሁን ያቀረባችሁት ባለ ዕውቀት እንዲሁም ስኮላሮች ያቀረባችሁት ጀነራል ጭብጥ ዕውቀት Thank you ላለውኝ አሁን በኦሮሞ ትግል ላይ የኦሮሞ ትግል የመብት ከጭቆና ስርዓት ወይም ያለው አሁን የሚካሄደው በአገራችን ላይም ሆነ ካሁን በፊት የኦሮሞ መብቶች እንዲጠበቅላቸው የራሳቸው ጥያቄ አንስተው ሲታገሉና ሲያታግሉ ነበር። በመሃል ችግሮችን ለመወጣት ባደረጉት ትግል ውስጥ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በአጋርነት ሌሎች ብሔረሰቦችም እንዲሁም ከጎናቸው ቆመው አላያንስ አንድነትን
ጭቆናን ፍትህን እኩልነትን ርትዕ በአገራችን እንዲሆን ሌሎችም ሶሊዳሪቲን እያሳየን ነው በዚህ ላይ መጥቀስ የምፈልገው የኦሮሞ ትግል እንዳይቀለበስ ነው ትግሉ ወደ ሌሎችን በኦሮሞ አካባቢ የሚገኙ ማህበረሰቦች በኦሮሞ ውስጥ የሚገኙት አናሳም ይሁኑ ትላልቅ ብሔረሰቦች ግጭት እንዳይፈጠር ሰብአዊነት መብት እንዲከበር የኦሮሞ ትግል ከማህበረሰቡ ጋር አይደለም ትግሉ ካለው ስርዓት ጋራ ነው በኦሮሞና የኦሮሞ መብት ትግሉም ከስርዓት ጋራ ነው በዚህም አንዳንድ የህግ ጥሰት ሲደረግ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ኦሮሞ ግሎባል ፎረም እነዚህ ጥሰቶች ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ወንጀል በኦሮሞ ስም የኦሮሞን ስም ማጠልሸት እንደማይገባና ይህንን ማስተካከያ ተሰጥቶለት ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ በኦሮሞ ስም ትግል ወንጀል እንዳይፈጸም የኦሮሞ ማህበረሰብ ጠንቅቆ ይህንን ትግል እንዳይቀለብስና ትክክለኛው በስርዓት ላይ አነጣጠረ ትግል እንዲሆን ከወዲሁ ማስገንዘብ እፈልጋለሁኝ በተለይም ኦሮሞ በአካባቢው የሚኖሩት ማህበረሰብ የኦሮሞ ማህበረሰብ ጭቆና የደረሰበት ጭቆና ታግሎ ነፃ ከወጣ የሌሎችም ማህበረሰብ መብት እንደሚያስከብር አስረግጦ በተግባር እውን አድርጎ መታገል እንዳለበት ማሳሰብ እፈልጋለሁ ቴንክ በጣም ተገናለው በኑረዲን ከሐረሪ ማህበረሰብ ናቸው ከኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ህዝብ አንድ ላይ ከመኖሩት ማህበረሰቦች አንዱና ዋነኛው የሐረሪ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በተቻለው መጠን ህዝቦችን እያጋጨ የኦሮሞ ተማሪዎች ወይም የኦሮሞ ወጣቶች የሚያደርጉት ነው ብሎ ሊያሳብብ ይችላል እኛ በፕሪንሲፕል ለኦሮሞ ህዝብ የምንመኘውን ጠቅላላ ሌሎች ማህበረሰቦች እንመኛለን ህዝቡ በነፃነት መኖር እንዲችል በተለይም ደግሞ አብሮን ኦሮሚያና በአጎራባች ክልሎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች በሰላም አብሮን ኖሩ በጣም ትልቅ ጥረት ነው የምናደርገው ሁሉም ማህበረሰቦችን በዛ መልኩ እንዲገነዘቡ እንፈልጋለን ከአፋር ህዝብ ጋር ለማጋጨት ብዙ ሙከራ ይደረጋል ከወላይታ ህዝብ ጋር ለማጋጨት ብዙ ሙከራ ይደረጋል ከካምባታ ህዝብ ጋር ለማጋጨት ብዙ ሙከራ ይደረጋል ከሲዳማ ህዝብ ጋር ለማጋጨት ብዙ ሙከራ ይደረጋል ከአማራ ማህበረሰብ በከተሞችና በሌሎች አካባቢ ከሚኖሩት ጋር ለማጋጨት ብዙ ሙከራ ይደረጋል ከትግራይ ማህበረሰብ ጋር ብዙ ሙከራ ይደረጋል ምክንያቱም ስርዓቱ እነዚህ ማህበረሰቦች ተጠቅሞ ኦሮሞን አጥቅቷል ብሎ ኦሮሞ እንዲያስብና ህዝቦች ከህዝቦች ጋር እንዲጋጩ ስርዓቱ ሁሉ ጊዜ ጥረት ያደርጋል እኛ ደግሞ ጥረታችን የኛ ጥያቄ ከሌሎች ብሔረሰቦች የተለየ ጥያቄ አይደለም ብለን ነው የምናምነው ምክንያቱም የኛ ጥያቄ የሰው ልጆች ሁሉ ጥያቄ ነው በራሱ ቋንቋ መጠቀም የማይፈልግ ማህበረሰብ የለም በራሱ ታሪክ መኩራት መኮርቶ መኖር የማይፈልግ ማህበረሰብ የለም በራሱ አካባቢ ራሱን ማስተዳደር የማይፈልግ ማህበረሰብ የለም ይሄ እሴት የሁላችንም እሴት ነው ብለን ስለምናስብ የኛም የሌሎችም ማህበረሰቦች ፍላጎት እንዲጠበቁ አብክረን ሁሉ ጊዜ የትግላችን መሰረታዊ ማዕከል አድርገን ነው የምንንቀሳቀሰው ጥቃቶች ካሉ ሳይታሰብ ምናልባት አብሮን ከመኖሩ ሌሎች ማህበረሰቦች ላይ ጥቃት የሚደርስ ከሆነ ከእናንተ ጋር ኢንፎርሜሽን እንፈልጋለን ይሄ ደግሞ በኦሮሞ ታጋዮች ይሆናል ብሎ መገመትም ጥሩ አይደለም ምክንያቱም መንግስት እንደምታውቁት ባለፉት አመታት ራሱ ድራማ እየሰራ ህዝብን እየገደለ ከገደለ እየወረወረ በራሱ ቪዲዮ ቀርጾ ይሄውና ይሄንን የሚያደርጉት ኦሮሞዎች ናቸው ብሎ ኦሮሞንና ሌላውን ለማጣላት የማያደርገው ጥረት የለም የኛ ዓላማ ህዝቦችን ወደ ገደል መክተት አይደለም አቅሙም የለንም እንኳን ብንመኝ እውነት ከሆነ መግደልና ወደ ገደል መክተት የሚችለው ያው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ፕሊዝ do not believe in the tragedies የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ትራጀዲ የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው ያደረገው የሚለውን ነገር ፕሊዝ እንዳታምኑ በተቻላችሁ መጠን ደግሞ give us information anywhere injustices happen በኦሮሞ ስም የሚደረገው injustice ካለ ለኛ ኢንፎርሜሽኑን ስጡን በእኛ የሚደረግ ከሆነ እንድቆም እናደርጋለን በመንግስትና በሌሎች ኃይሎች የሚደረግ ከሆነ ደግሞ እናጋለጣለን ማለት ነው so we would like to know what happens to every community every society which is part and parcel of the surrounding Oromo areas where our people are living with the rest of the people so አቶኑልድን በሐረሪ ህዝብ ላይ በኦሮሞ ስም የሚደረጉ ጥቃቶች ካሉ በሌሎች ማህበረሰቦችም ስማቸውን እኔ ያልጠቀስኩት ካሉ we would like to know the information and we would like to give you back the feedback if it is done
whether it is by mistake or intentionally by Oromo or any other group. Thank you so much. So I will pass for the next person. Please, when you take mic, introduce your name and the community you are coming from. Thank you. The next person, continue. Obbo Jamal? Yeah. I have another meeting shortly. Okay. I just wanted to say thank you, and I would really sincerely like to thank Nuruddin for his wonderful suggestion. Brother Nuruddin, for several years during our conference, what we always emphasized and will continue emphasizing is that people who live with our people as neighbors, people who live in Oromia, they have to be protected. Under every circumstance, they have to be protected. Even last week during the economic boycott, I remember twice or three times when we gave interview on OMN, what we emphasized repeatedly was hurting other people. Doing anything that hurts your neighbor is like hurting yourself, and please never violate the rights of anyone. After all, they are our brothers, they are our neighbors. We trade with each other, we have married from each other. I have so many Harari friends, and my own family have settled in Harari. They have become Hararis. Basically, their children have become Hararis, and there is a strong connection there. The protection of the Harari community, as it is the Kambata, Hadiya, all other community, is really serious priority for us. Honest to God, at every conference, we always emphasize that aspect. And I just wanted to add that element. And I am truly delighted that there are so many guests in this forum. Jamal and your friends, thank you really for organizing it, for inviting others. And we will definitely do the same thing at Oromo Studies Association conference. And if you excuse me, I have to leave because I have another meeting in 15 more minutes. Jamal, Right. Alula Lui. Okay, Alula. Okay. The professor, you're starting to I will stay for Alula. Yeah, እኔም እንግዲህ እየሄዱ ስለሆኑ እንዳያመልጡኝ እድል ስጠኝ ለማለት ነበር. Thank you, Professor. Brother Alula, you don't know how much I follow and how much I really respect your opinion. You are among the best that country has produced in terms of objectively presenting issues instead of simply propaganda. Thank you, Alula, really. Thank you so much. Thank you, Professor. Okay, thank you very much, guys. ያው ለእድሉ እጅግ አመሰግናለሁ. ኢንፋክት ይሄ የጋራ መድረካችን ነው. እድል አልለውም. በጋራ ብዙ መድረኮችም እናዘጋጃለን ብዬ አስባለሁ. ስለዚህ የሁላችንም ስለሆነ አንዱን አያመሰግንም ብዬ ልጀምር. የሁላችንም ነው. በዛ ልውሰደው. ስለዚህ በዋናነት ያው በዚህ እንትን ለመሳተፍ ያው ቀደም ብሎ ለመግባት ነበር ያሰብኩት. አጋጣሚ ሌሎች ስብሰባዎች ነበሩኝ። ፕሮፌሰር እንደገለጸው ብዙ ስብሰባዎችና ስራዎች ነው ያሉን አሁን እንደምታውቁት በተከታታይ። ስለዚህ ይቅርታ ጠይቃለሁ ዘግይቼ በመግባቴ፣ ግን የተወሰነውን ለመከታተል ችያለሁ። እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም የሚያበረታታ ነገር አይቻለሁ። ስለዚህ እነዚህ መድረኮች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። አሁን ሁላችንም በተፈጠረው ነገር አዝነናል፣ አንገራችንን ገልጸናል፣ ኢሞሽናችንን ገልጸናል። ይሄ ወደ ስትራቴጂ ትራንስሌት ተደርጎ የዚህን ስርዓት እድሜ የሚያሳጥር እንዲሆን መስራት አለብን። ሰሞኑን የነበሩ ሰልፎች የኮሚኒቲዎቻችን ትውውቅም በመፍጠር ጠቅመዋል። አንገራችንና ኢሞሽናችን ከመግለጽ አልፈው ህብረተሰባችን እርስ በራሱ እንዲገናኝ እንዲተዋወቅ ረድቷል። በትግራይ ኮሚኒቲ በተለያዩ ከተሞች ያሉ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በካናዳ ያሉ እንዲገናኙ እና ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብረው እንዲሰሩ
በተለይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ያደረጋቸው ያሉ ሰልፎች የጋራ መድረክ እንዲሆኑ ጥረት አድርገናል። ለወደፊት ደግሞ በበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንሰራለን። ይህ የሚሆንበት ከዛ በዘለለ የጋራ የሆነ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት አለን ብለን ስለምናምን ነው። አብረን የምንኖርበት ተከባብረን ተዋደን ተፋቅረን የምንኖርበት አሰራር አለ፣ በተግባር ያለ ለወደፊትም ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችል አሰራር አለ ብለን እናምናለን። ከዚህ አሁን ካለው የጋራ የሆነ ጭቆና እያደረሰብን ያለ በደል እያደረሰብን ያለ ሪስቶሬሽኒስት የሆነ ስርዓት ሪፎርሚስት ሲሆን የበፊቱ ኢህአዲግ አስተካክሎ ሪፎርም ያደርጋል ተብሎ እድል ተሰጥቶት ጭራሽ ኢህአዲግን አስተካክሎ ዲሞክራሲያዊ ያደርጋል ሲባል እሱን ትቶ ድሮ የተጣሉ አውትዴት ያደረጉ አስተሳሰቦች ወደ መመለስ የሄደ ስርዓት ከማስወገድ ባለፈ በጋራ የምንሰራበት አለ ብዬ ስራዎች አሉ ብዬ አምናለሁ። ህብረተሰባችንም እንደ ትግራይ ይሄንኑ እናምናለን። ትግራይ የራስን እድል በራስ መወሰን መብት ያረጋገጠ ህገ መንግስት ተጠቃሚ እንሆናለን። ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ በሰላም በፍቅር መኖር እንችላለን። የኦሮሞ ህዝብ ትግልም ይሄንኑ ነው የሚያንጸባርቀው ብለን እናምናለን። ይሄንኑም ለማስረዳት ነው ህብረተሰባችን ውስጥ ቀን ከሌሊት እየለፋን ያለ ነው። አንዳንድ ሰዎች በቤተ እምነትና በስቴት ፕሮፓጋንዳ ሚዲያ የስቴት የፕሮፓጋንዳ ሚዲያዎች ተጽዕኖ ደርሶባቸው የኦሮሞን ትግል ያልሆነ ስም እየተሰጠው ሲሄድ ያ ተጽዕኖ እየመጣባቸው ያሉ ሰዎች ለዛ ተጽዕኖ እጃቸው እንዳይሰጡ ከፍተኛ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ምክንያቱም አብይ ሰክሲድ ያደርጋል የሚል አይደለም፣ ክፋት ግን ዘርቶብን እንዳይሄድ እርስ በራሳችን እንዳያባላን ህዝብ ለመብቱ የሚያደርገውን ትግል ያልሆነ ስም ሰጥቶ እንዳያጠለሽብን ጥንቃቄ አድርገን መስራት እንዳለብን ከስቴት ፕሮፓጋንዳ ራሱን እንዲያርቅ ህብረተሰባችን በቤተ እምነት የሚሰጥ አንድን ህዝብ ያልሆነ ጥላቻ ሌላው ህዝብ እንዲያደርግበት በጥላቻ ተያይ እንዲያየው የሚደረግ ጥረት ያንኑ የማክሸፍ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ይሄ የስርዓቱ እድሜን በማሳጠር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አሁን አብይ በተቻለ መጠን እያደረገ ያለው በስቴት ሚዲያዎች ተጠቅሞ የነፋው ያለ ፕሮፓጋንዳ ምንድነው? ኦሮሞ ሌሎችን ሊያጠቃ የተነሳ ነው ብሎ በጣም እጅግ ያሳዝናል። ይህ ሰው ከኦሮሞ ወጣ ለማለት ራሱ በጣም ይዘገንናል። የራሱን ህዝብ መክዳቱ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ህዝቦች በጥርጣሬ እንዲታይና እንዲጠላ የሚሄድበት አካሄድ በጣም አደገኛ ነው። ለዚህም ነው እኛ ለዘመናት ስርዓቶች መታገል አንድ ነገር ነው። ነገር ግን አንድን ህዝብ በጥርጣሬና በመጥፎ ለማየት የሚደረግ አካሄድ ግን ዞሮ ዞሮ ሁላችንም ከሳሪዎች ያደርገናል። የኦሮሞ ህዝብ ታርጌት ተደረገ ማለት ደግሞ የከፋ አደጋ ይፈጥራል ብዬ ነው የምወስደው እኔ። ስለዚህ ለራሳችን ለህዝባችንም ስንል ይሄ ጉዳይ ሲሪየስሊ እንደምናየው ነው መግባባት ላይ የደረስነውና በዚህ ምንም አይነት ሐሳብ ሊገባቸው አይገባም። አይሳካላቸውም። ህዝብ ለህዝብ ለማጋጨት የሚያደርጉት ጥረት መረጃዎችን እየተከታተል እያጋለጥናቸው ነው። ህዝቦች ይህ እየተደገሰላችሁና ተጠንቀቁ እያልንም ጭምር ነው። ሀገር ቤት ያለው ህዝብ እንዲህ እየታሰበ ነውና አስቀድማችሁ ይሄ ነገር እንዲከሽፍ ተባብራችሁ ስሩ። እኛም በውጭ የምናደርገው የትብብር ሰልፎች የጋራ መድረኮች በፍጹም አንድ ህዝብ ላያችን ላይ አልተነሳም፣ ይሄው ከነሱ ጋር አብረን እየሰራን ነው የሚል መልእክት ማስተላለፍ አለብን። እዛ ላይ በሚገባ መስራት አለብን። አንዱ ይሄ ነው። በበለጠ ደግሞ ይህ ትግል በአንድ ስርዓት በተለይ ደግሞ በአንድ ግለሰብ እና በህዝብ መካከል እንደሆነ ማሳየት አለብን። it's the people against አብይ የሚመራው አመራር ማለት ነው፣ ጥቂቶች ማፊያዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አስረግጠን ማሳየት አለብን። እጅግ ጥሩ የሆኑ ነገሮች ጅምሮች አሉ። በሂደት ደግሞ የበለጠ እየተማርን ከሰራናቸው ስራዎች እስካሁን ሪቪው ያደረግን በየጊዜው የነበሩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ምንድናቸው ብለን አይዴንቲፋይ በማድረግ ልንሰራ ይገባል። አሁን ያለው ኢሞሽንና አንገር ወደ ስትራቴጂክ የህዝቦች የጋራ ትግል ትራንስሌት ሊደረግ ይገባል። በዲፕሎማሲው ብዙ ስራዎች መስራት አለብን። ሚዲያዎቻችን የጋራ ሜዳዎቻችን ይሁኑ። አሁን እኔ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ as a leader የሚዲያው የትግራይ ብያ አልወስደው
ሁሉም ተጨቆን የሚሉ ህዝቦች ድምጽ እንፈልጋለን የሚሉ ህዝቦች ድምጽ እንዲሆናቸው አንዳንዶቻችሁም ትግራይ ሚዲያ ውስጥ ቀርባችሁ ሐሳባችሁን ሰጥታችኋል እንደ ቤታችሁ እንድትቆጥሩት ነው እኔ የምፈልገው at any time ትግራይ ሚዲያ ሃውስ is there for you የትግራይ ህዝብ አዋጥቶ ያቋቋመው ነው የመንግስት የሥርዓት የፓርቲ የድርጅት አይደለም የህዝብ ንብረት ነው ህዝብ ያዋጣው ህዝብ ደግሞ እንደዚያ ሲያደርግ ሌሎች ህዝቦች ሲጠቀሙ ሲያልፍላቸው ሰላም ሲያገኙ ዲሞክራሲ ሲያገኙ የኛም ጥቅም ይከበራል ብሎ ስለሚያስብ ይሄንን ተቋም ያቋቋመ ህዝባችን ሌሎች ህዝቦችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄንን ተረታችሁ እንደ ቤታችሁ ወስዳችሁ at any time አሁን ደግሞ በተለይ እንግሊሽ ዴስክ እንትን ያጠናከርን ስለሆነ ወደ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው የሥርዓቱ ክፋትና በህዝብ የተተፋ ሥርዓት እንደሆነ የበፊት የነበሩ የወደቁ ሥርዓታት ሪፎርሚስት ሳይሆን ሪስቶሬሽኒስት እንደሆነ አሳይተን የዘመን ያለፈበት አይዲዮሎጂ ይዞ እንደመጣ አሳይተን የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ከጎናችን እንዲሰለፍ የምናደርግበት ከዲፕሎማሲው በተጨማሪ የሚዲያ ስራም ስለሆነ ይሄንኑ ግምት አስገብታችሁ በተለይ የኦሮሞ ስኮላርስ በዚህ ረገድ ትልቅ ልምድ አላችሁ ኢንፍሉዌንሻል ናችሁ ይሄንን አቅማችሁን ለሌላው ብሔረሰብ ማጋራት ማስተማር ማደራጀት አለባችሁ ብዬ አምናለሁ ከናንተ ብዙ ይጠበቃል የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ አሁን አይደለም የምናቀውኛ አሁን አብይ ከመጣ በኋላ አይደለም የምናቀው ከበፊት ጀምሮ የምናቀው ለነጻነቱ ለእኩልነት የሚታገል ህዝብ መሆኑ ነው የምንረዳው ስለዚህ ይሄንን የዚህ ህዝብ ትግል ያልሆነ ስም ለመስጠት የሚያደርጉት ጥረት ህዝቦች አንድ ላይ ጣምራ ክንዳችን በማሳየት የጋራ ክንዳችን በማሳየት ነው የምንመክተው አይዟችሁ በርቱ ልልፈልጋለሁ በተለይ አሁን ከጊዜም ጋር መሄድ ስላለብን ፈጣን ነገሮች በፍጥነት ነው እየተቀያየሩ ያሉት ይሄንን ማጋለጥ ያስፈልጋል በኤርትራና እህቶቻችንና ወንድሞቻችን በኩል ከሥርዓቱ ጋር የተሰለፉና አብይን የሚደግፉ ወደ ልቦናችሁ ተመለሱ እንላቸዋለን በውስጥ ጉዳያችን ላይ አስተያየት ከመስጠት ብትቆጠቡ እኛ ራሳችን ችግራችን መፍታት እንችላለን ለኤርትራ መንግስት ገፍቷችሁ የተበደላችሁ ማጆሪቲ ዲሞክራሲ ፈላጊ ኤርትራውያኖች ደግሞ ይህ ትግል የናንተም ጭምር ነው በአካባቢው ዲሞክራሲያዊ ስርዓቶች እንዲመጡ ማድረግ ማለት እናንተም በአገራችሁ በዲሞክራሲ በህግ ተከብራችሁ የምትኖርበት አገር ነው የሚፈጥረው ብለን እናቀርባቸው ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ኃይሎች አሉ ማጆሪቲው እንዲያውም ያ ነው እነዚህ በጥቅም አዲስ አበባ ላይ በፊት ያጣነው አሁን ተመልሰን በኢሳያስና አብይ ጓደኝነት አገኘን ብለው የሚያስቡ ሰዎች በዚህ አይደለም ጥቅማቸው የሚረጋገጠው ህጋዊ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ስርዓቶች በአገራቶቹ ሲመሰረቱ ነው በህግና በስርዓት ደግሞ ነግደው ማትረፍ የሚችሉበት በሰላም መኖር የሚችሉበት ሰፊ አገር ነው ያለን ሰፊ ቀጠና ነው ያለን ስለዚህ ይሄንን ማስረዳትን ከዲፕሎማሲው አንፃር ይሄንንም ቢታሰብበት ኤርትራውያንም በጸረ ዲሞክራሲ በሆነ ስርዓታቸው ላይ የሚያደርጉት ትግል እኛም እናደርገው ትግል ለዲሞክራሲ ስለሆነ አብረን መስራት እንችላለን የኢሳያስ ደጋፊ የሆኑ ግን በተለይ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እያደረጉት ያለ ነገር እየተከታተልን ነው ይሄ አይጠቅማቸውም በህዝቦች ያልተፈለገ ጠባሳ ታሪክ የሚተው ነው ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ እጃቸውን እንዲሰበስቡልን እዛ የተላኩት ደግሞ ወደ ህዝቡ እንዲገቡ መሳሪያም ካለ ጥለው ወይ መሳሪያውን ይዘው ወደ ታጋዮች እንዲቀላቀሉ አደራ ማለት እንፈልጋለን ይሄ ብሔረሰቦች ሁላችንም የጋራ መልእክታችን መሆኑ ልናሳያቸው ይገባል የብሔረሰቦች መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ ብቻ ናት ወደፊት ልትወስደን የምትችለው አካባቢውንም መረጋጋትና ሰላም እንዲኖረው የሚያደርገው ስለዚህ እንበርታ አብረን እንስራ እላለሁ በሚዲያ ያለ እንቅስቃሴ ይጠናከር ማህበረሰቦቻችን እናገናኛቸው ሁሉንም ብሔረሰቦች ይህ ትግል ለሁላችንም የሚጠቅም ነው ማለት ፈልጋለሁ ይሄንን ተረድታችሁ ትግሉን እንድትቀላቀሉ ጥሪዬን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ኦኬ አቶ ሎላ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ፕሮፌሰር ከመውጣታቸው በፊት ጀማል ደንቦባ ነኝ እንደው አንድ የሆነ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነበር እንደው አንድ ኦኬ አቶ ደንቦባ ወይሰዱ ኦኬ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከሁሉም በፊት በመጀመሪያ ደረጃ በወንድማችን ሞት ባጫሉ ሞት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ ፈልጋለሁ እንግዲህ ሀጫሉ በሞቱ በህይወት እያለ ጋልቫናይዝ ካረገው ዩኒቲ በላይ ነው እና we send our deepest condolences on behalf of the Sidama nation ከዛ ቀጥሎ አሁን ምንድነው
ጥያቄው ምን እየሆነ ያለውን የምለውን ሁላችንም ራሽናላይዝ ብናደርግ የተሻለ ይመስለኛል what's going on in Ethiopia ምን እየሆነ ነው ያለውና ለምን እየሆነ ነው ያለውን የምል መልስ ሁላችንም ከመለስንና እንዴት እየሆነ ነው የምለውን ነው ጥያቄው አሁን በኦሮሞ ላይ የታወጀው ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ትልቅ አጀንዳ አለው there's a biggest huge objective that the biggest objective is እንግዲህ በትልቁ በአገሪቱ ውስጥ legitimate by democratic principle dereja Oromo is a legitimate nation the biggest and largest nation legitimately by democratic system አገሪቷን መምራት ይገባው የነበረው nation ነው ይሄ ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄንን ያውቃሉ ጠላቶች አዳውያን በተለይ ቅድም ፕሮፌሰር ጠቅሷቸዋል ሁለቱም በፕሮፌሰር መሐመድ በሰፊ ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱን አስቀምጠውታል እና በዛ ላይ የተቀመጠው ምንድነው ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበረው በኦሮሞ ላይ የነበረው ፎከስ ከባድ ነው ትልቅ ብሔረሰብ መሆኑ ያውቁታል ያንን ማሽመንመድ ሌሎቹን በቀላሉ ለመግዛት እንደሚያመች ስለሚያውቁ ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው this is the biggest objective in the country therefore they want to break the backbone of the Oromo nation በሁሉም በአመለካከት በኢኮኖሚው በፖለቲካ በሶሳይቲ ደረጃ ያለውን አሽመንምዶ ከዛ በኋላ ሌሎች ቀላል ናቸው ምለው ይሄ ትልቅ የተሰራ አጀንዳ ነው ይሄ የተሰራው ያንን የተሰራው ነው አሁን ወንድማችን አሉላ የሚያስቀምጣቸው ፖይንቶች የሚይዙት እና ከጓደኞቹ ከዛ ከወንድሞቻችን ከኤርትራ ህዝቦች ነፃ ከወጡት ነፃነታቸውን ካወጁ ህዝቦች ጋር ኮንስፓየር አድርጎ በህግ ደረጃ የሚያስቀጣ በኢትዮጵያ ኮንስቲቲዩሽን ደረጃ is punishable by the way ቅድም አንድ ወንድማችን ከሲዳማ አንድ ያሬድ ነው መሰለኝ የጻፈው እና punishable በኮንስቲቲዩሽኑ ከአንድ ሌላ አገር ትሪዝን ነው ከሌላ አገር ጋር ኮንስፓየር አድርጎ አንድን አገር ለመጉዳት አንድ የአገር መሪ ሄዶ ከሌላ አገር ኮንስፓየር ማድረግ is punishable constitutionally it's a treason ስለዚህ ይሄ እየተሰራ ያለው ኦሮሞን ለመምታት መሆኑን አውቀን ከዚህ አጀንዳቸው እንደማይመለሱ አውቀን እኛ ህብረታችንን አጠናክረን ወደፊት እንዴት እንንቀሳቀስ የሚለውን ማሰብ አለብን እኔ ቅድም በተነሳው በኦሮሞ በዚህ በኦሮሞ ግሎባል ፎረም ላይ የነበረውን ኦብጀክቲቭ ትንሽ ኮንሲደር እንድታረጉ ነው በታናሽነት ትልቅ ፕሮፌሰርም እንዲያዳምጡኝ የፈለኩበት ዋና ምክንያት ሞዲፋይ አርጉት አፕሮቹን ኦብጀክቲቭን ምክንያቱም ኦሮሞ ሌጂቲሜት የኢትዮጵያ መሪ ነው በፖፑሌሽን ደረጃ ሞራል ኦብሊጌሽን አለው ሂስቶሪካል ኦብሊጌሽን አለው ፖለቲካሊ የተረጋጡ ህዝቦችን ከዛ ከጭቆና ጫንቃ ለመገላገል መንጥቆ ለማውጣት ህብረቱ የሁሉንም የተጨቆኑ ህዝቦችን ዩኒቲ ጋልቫናይዝ አድርጎ የወደፊት የመምራት ኦብሊጌሽን አለበት ኦሮሞ ስለዚህ ኦሮሞ ODF ቅድም ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ፕሮፌሰር አስፋው ያስቀመጡት ዊዝን የሚለውን እንዳለ ሆኖ አክሮስ በሚለው ላይ ኦሮሞ ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት ተዘጋይተናል ሲዳማ ተዘጋይቷል ትግራይ ተዘጋይቷል ጋምቤላ ተዘጋይቷል ሁሉም ብሔረሰቦች ከናንተ ጋር ለመቆም ተዘጋይቷል ስለዚህ ይህ ጦርነት በኦሮሞ ላይ የታወጀ ጦርነት አይደለም በመላው ብሔረሰቦች ላይ የታወጀ ጦርነት ነው this war is against all nations in Ethiopia not against Oromo only not exclusively ስለዚህ ይሄንን በደንብ አርገን አስበን መንቀሳቀስ ብንችልና በዚች ኮንሰፕት ላይ ሁላችንም በዚህ ሪፍሬም አርገን ብናስብና መሄድ ብንችል የተቀመጡ ነገሮች በፊታችን የተጋረጡ አደገኛ ሆኑ exclusively urgency የሚጠይቁ imminent የሆኑ ፍሬቶች በሀገራችን በህዝቦቻችን ላይ መፈረካከስን ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን በቀላሉ ትሪት ማየት እንችላለን እምነት አለኝ ምናልባት ሌላ እሳቸው ከወጡ በኋላ ሌላ የማስቀምጠው ነገር ይኖረኛል ሳይወጡ ለማስቀመጥ እርጅ ሆኜ ነው ይሄንን ያመጣሁት አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን አቶ ደንቦባ ፕሮፌሰር ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ለእርሶ እድሉን ልስጥና ለሚቀጥለው ሰው መሄድ ይችላል ፕሮፌሰር መሐመድ ጀማል የኔ አማርኛ ካንተ ይብሳል እና you can speak in English I think they understand English too በጣም እግዚአብሔርን በደንቦባ በጣም እግዚአብሔርን I thank everyone thank you this is a wonderful spirit which has really to be kept thank you Jamal okay but by gratitude professor Yarobro we will continue holding similar conferences and similar seminars so we will have Professor Muhammad another time too
just ለወንድማችን ያደረጋችሁት እንትን ላይ ትንሽ አስተያየት ልስጥና እንደምታውቁት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በፊትም የነበሩት አሁንም ያሉት በተለይም የኦሮሞን ህዝብ ቀስም ከሰበር ነው ይሄ ህዝብ በእኛ ቁጥጥር ስር ከዋለ ሌሎችን ለመቆጣጠር በጣም ብዙ እድል ይኖረናል የሚል ግምት እንዳለው እኛ በትክክል እንረዳዋለን። ኢንፋክት በኦሮሞ ኃይል ነው ሌሎች ማህበረሰቦችም እየተጨቆኑ ያሉት የሚለውንም እንገነዘበዋለን። ያም እንዳይሆን ነው ደግሞ ትልቁ ጥረታችን ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ መንግስት የሚጠቀምባቸው ስልቶች አሉ። በተለይም የእምነት ማዕከላትን በመጠቀም ኦሮሞ በእምነት ሌሎች ማህበረሰቦችን እንደሚያጠቃ ለማስመሰል የሚደረጉ በጣም ትላልቅ ጥረቶች አሉ። በተለይም ደግሞ የትግራይ ማህበረሰብና የአማራ ማህበረሰቦች ኦርቶዶክስ እምነትን በአብዛኛው እንደሚከተሉ ስለሚያውቁ ኦሮሞ የኦርቶዶክሶችን እንደሚያጠቃ አድርጎ ለመሳል በጣም ብዙ ጥረት ይደረጋል። ይሄ ደግሞ የኛ ዓላማም የኛ ስራም እንዳልሆነ ማህበረሰቦች እንዲገነዘቡ እንፈልጋለን ማለት ነው። በዚህም የተነሳ መንግስት ራሱ በራሱ ታጣቂ በራሱ ካድሬ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ ካድሬ እያስገባ መስጊዶች ውስጥ ካድሬ እያስገባ እያቃጠለ ወይ ሙስሊሙ ወይ ክርስቲያኑ ያቃጥለዋል እያለ ማህበረሰቦችን እንደሚያጋጭ በጣም በትክክል እንረዳዋለን። ይሄንን ሌሎች ማህበረሰቦችም እንዲረዱ በዚሁ መልእክታችንን ማሳለፍ እንፈልጋለን። እንደምታውቁት ባለፈው 4-5 ዓመታት ቲፒኤልኤፍ መንግስት ላይ የህዝባችን ባመጽበት ጊዜ አንድም የትግራይ ዜጋ እንዳይጠቃ ነው ጥረታችን ነበር ሲተላለፍ የነበረው መልእክት ማለት ነው። ለምን ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይን ማህበረሰብ አቆራኝቶ ህዝቡን ማጥቃት ትክክለኛ ነገር እንደማይሆን ስለምገባን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የአህዳዊ ስርዓትን እንወክላለን ብሎ የአማራ ተወላጆች ካሉ በአማራ ህዝብ ላይ ትክክላችን እሱ ላይ እንዳልሆነ አሁን ዛሬም ወጣቶቻችንም ህዝባችንም ሌሎች ማህበረሰቦችም እንዲረዱ በጣም ብዙ ጥረት እናደርጋለን። ነገር ግን መንግስት በተለይም ዶክተር አብይ የሚከተለው ስርዓት አህዳዊው ስርዓት ምኒልክ ደግሞ በዘር ለመጠቀም ስለሚሞክር ሌሎች ማህበረሰቦች በዛ መልኩ እንዳይረዱን ለማስገንዘብ ደጋግመን እንጥራለን። እናንተም በተቻላችሁ መጠን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የማንኛውም የሰው ልጆች ጥያቄ እንደሆነ በግለሰብ ደረጃም በማህበረሰብ ደረጃም እንድታወቅልንና እናንተም እንደዚሁ ለማህበረሰቦቻችሁ መልእክታችን እንድታስተላልፉ በዚሁ አሳስባለሁ። I think I should not talk a lot ከሌሎች ሰዎች እድል መስጠት አለብኝ። በተለይም እንግዶቻችን you can take mic and forward your opinions or questions to Professor Aspa who is still with us or who your comments. እንግዲህ እዚህ ስለጋበዛችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘንበት። እኔ በተለይ ያገኘሁበት ብዙ ማላውቃቸው ነገሮች በዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ላውቅቼ ያለው ለምሳሌ ምኒልክና ጣይቱ 70,000 ባሪያዎች እንደነበሯቸው በግላቸው አላወቁም የነበረ ሌሎችም ባውቁ እንኳን እና የዛሬው ጥሪያችሁን ስለጋበዛችሁን በጣም ነው ማመሰግነው። እንደ ቅማንት ህዝብ እኛ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ ኢሰብአዊነት፣ ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ስም ማጥፋት ይሄን በሙሉ ልብ እናወግዛለን። ልክ አሁን ኦሮሞን ብቻ ለማጥቃት የመጣ አለመሆኑን ግን ላስገነዝብ እወዳለሁ። ምክንያቱም አብይ ወይም አዲሱ ለውጥ ብለው ከመጣ ጀምሮ የቅማንት ህዝብ በቅማንትነቱ ሲፈናቀል፣ ሲጨፈጨፍ፣ ሲገደል ኖሯል። በተወሰኑ አመቶች መካከል አሁን ማለት ነው በቅርብ ጊዜ ይፋ ወጥቶ ለህዝብ ታወቀ። በወንድሞቻችን እና በእህቶቻችን በኦሮሞ ሚዲያ በትግራይ ሚዲያ ስለተጋለጠ ነው እንጂ ከዛ በፊት ይሄ ግድያና ሞት ማፈናቀል ነበረ። አሁን ልዩ ያደረገው ምንድነው? የኦሮሞን ህዝብ መሪዎቹን በግልጽ ማለት ነው በግልጽ እናጠፋቸዋለን። ድሮ በማጭበርበር የነበረውን አሁን ግን በግልጽ አውጀውበታል ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻው እስከሚቀር ድረስ ኢትዮጵያን አንድ እናደርጋለን ነው የሚሉት። ኢትዮጵያ አንድ ልትሆን የምትችለው ህዝቦቿ እየተገደሉ ሳይሆን ህዝቦቿ በነፃነት ራሳቸውን በራሳቸው ወስነው መብታቸውን ሲያስከብሩ ብቻ ነው እንጂ አንድ ሰው ተነስቶ እኔ አብይ ብቻውን ነው ለማለት ይከብደኛል። ምክንያቱም
ከጀርባው ያሉት አለመናገራቸው ነው እንጂ ሁሌ የሚያደርጉት አንድ አይነት ሁኔታ ነው። አንድን ሰው በተለይም በአሁኑ ምሳሌ ብንወስድ ኦሮሞን ከኦሮሞ ጋር በማጣላት ከጀርባው ሆነው እነ ዳንኤል ክብረት እንዲሁም ሌሎች ማለት ነው እስካሁን ሲያደርጉት የነበረው ማለት ነው። እነሱ ምንም አይናገሩም፣ ግን ሰው ገፍተው ኦሮሞና ኦሮሞን እንግዲህ አብይ ኦሮሞ ከሆነ ማለት ነው ኦሮሞ ሆኖ ግን አንድን ህዝብ ይሄን ኦሮሞ አጠፋለሁ የሚል ኦሮሞ ያለ አይመስለኝም በእውነት ከሆነ። ግን እንግዲህ እሱ ያለው እሱን ነው። ግን ከጀርባ ያሉትን እነዚህ አሃዳውያን የሚባሉትን የነሱ አጀንዳ ጭምር ነው። ያብይ ብቻ አይደለም። ኦፍ ኮርስ ያብይ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስተር ስለሆነ ያብይ መንግስት እንበለው እንጂ ግን ከጀርባ ያሉት ስማቸውም እየተጠራ መጋለጥ መቻል አለባቸው። አብይ ብቻ መሆን የለበትም ባይነኝ እኔ በበኩሌ። ይሄ አሁን የጀመራችሁት ህዝቦችን በፍላጎት ያው ኢንቫይት እያደረጋችሁ የምታደርጉት ነገር በጣም ተቀባይነት አለው። ለወደፊቱ አንድ ላይ ሆነን ነው ልናሸንፍ የምንችለው እንጂ ህዝብ ስለበዛ ብቻ አንዱ ወገን ብቻ ምክንያቱም ምን ይባላል በአማርኛ ምን ከፈጀው ወሬ ፈጀው ይባል። እነሱ በውሸት የተካኑ ናቸው። የኛ ህዝብ ውሸት አይችልም፣ ግን ሚዲያው የነሱ ነው። አሁን እንደምታዩት ተዘግቶ ህዝቡ ኮንፊውዝ የሚያደርግ መልእክት እየተላለፈለት ስለሆነ አሁን ግን ቀደማሉ ላይ ያለው ሰምቻለሁ። በየሚዲያዎቻችን እውነቱን ማጋለጥ መቻል አለብን ሁላችንም። አንዳችን አይደለም። ከድሮ እንደሱ ሲያለያዩ ነበር ውሸት እየነገሩን፣ እኛም ደግሞ ኮንፊውዝ እየሆንን ህዝቡም እንደዚሁ ኮንፊውዝ እየሆነ የሚያምነውን እስከሚያቀት ድረስ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እኔ በጣም ደግሞ ስትረስ ላደርግ የምፈልገው ይሄ አሁን የተደረገው በጣም ጥሩ ነው። ከጎናችሁ ነን። የቅማንት ህዝብ ከማንም ከተጨቆነ ህዝብ ጋር በግፍ ከሚገደል ጋር አብረን እንቆማለን። ቅድም ከተባለው አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ለምሳሌ በሚዲያ እየወጣ የኦሮሞ ቄሮች እንደዚህ አደረጉ የሚባለውን ላጠናክር ፈልጋለሁ። እሱ እንዴት ነው? ቅማንት ላይ እንደዛ ሲጨፈጨፍ የራሳቸውን ሰው ገለው ከኋላ ገለው ያን ህዝቡ አልነሳ ስላለ ማለት ነው። ህዝቡ የለም ወንድምና እህት ነን ቅማንትና አማራ አንጋደልም ሲላቸው ምንድነው ያደረጉት? የራሳቸውን ሰው ገለው ቆራርጠው በጆንያ አርገው ወደ ቤተሰቦቹ ላኩት። ራሳቸው ማለት ነው ልዩ ኃይሉ ገለው ይሄውላችሁ ቅማንት ያደረገው ቅማንት ነው እንዲህ የገደለባችሁ እያሉ ህዝቡ እንዲነሳ አድርገውታል ማለት ነው። አሁንም በኦሮሞ ላይ ምንም ዳውት የለኝም እንደዛ እያደረጉ እንደሆነ ራሳቸው ገለው ቄሮን ያደረገው ምናምን እንደዚህ ህዝቡ ነው ያደረገው። ክርስቲያኖች ነው የተገደሉ። ቄሶቹ የተባሉት እያየን ነው መጠመቅ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ለምሳሌ አንድ ስም እንኳን በጠራ ዘመድኩም የሚባላል እረዱት ፍለጡት እንደዚህ ነው የሚለው በምንም የክርስትና አይነት እንኳን ነገር የሌለው በዚህ በኒውስ ሚዲያ ምናምን ብለ ጦርነት የሚያውጁ እነ ኢሳት ስህተት እንኳን ሰርተው ስህተቱን እንኳን ይቅርታ የማይጠይቁ ናቸው። ሆነ ብለው ነው ይሄን ስህተት የሚሰሩት፣ ሆነ ብለው ነው ስህተት መሆኑ ጠፍቷቸው አይደለም። ስለዚህ ህዝብና ህዝብን ለማጋጨት ስለሆነ ይሄንን በግልጽ እናንተ እውነት እንዳልሆነ እኔ ምንም ዳውት የለኝም። ቅማንት ላይ ስለደረሰ አሁን ይሄ የምትሉት ነገር ሁሉ ቅማንት ላይ ኢቭን ቤት እንኳን ከተቃጠለው ቤት እንኳን ወስደው መትረጊስ ምናምን ንጹህ ምንም እሳት ያልነካው አስቀምጠው እዛ ውስጥ ከተቃጠለው ቤት ተገኘ የሚሉ ናቸው በራሳቸው ሚዲያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ህዝቡ እንዲያውቀው መተላለፍ አለበት ባይነ። ምክንያቱም ሌላው ህዝብ የራሱ ፍርድ ይሆናል ማለት ነው እውነቱን ከሰማ። በተረፈ እንግዲህ በሌላ ጊዜም እስከምንገናኝ በጣም ነው አመሰግነው። በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን። አመሰግናለሁ።